नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। हजूर ने बाणी विच लिखिया होर केती छुट्टी नाल। मेरा बचपन सी, सचखंड श्री हरमंदर साहब दर्शन करन वास्ते जा रहे सां, पर संथਿਆ ते कर ਲਈ ਸੀ असां ते रागी ਸਿੰਘਾਂ ने अंदर शब्द पढ़ रहे सी। ਉਹ ਇਹੀ पंक्ति गा रहे सी, होर केती छुट्टी नाल। कुछ संगत दे प्रेमी नौजवान कहते वेखो रागी सिंह होर विच लाई जाते अपने कोलों ही, बाणी नहीं शुद्ध पढ़ते। फिर असीं बेनती की कि भाई बाणी ये शुद्ध ही पढ़ रहे हैं, होर केती छुट्टी नाल भी महाराज ने लिखिया होया। कहते अच्छा ये भी लिखिया होया। ते बेनती की कि तुसीं भाई जपजी साहब नहीं पढ़ते तो तुहानूं अगली पंक्ति किवें पता लगूगी कि गुरु ग्रंथ साहब विच होर भी तब्दीली नाल कुछ महाराज लिखिया होया। फिर रहराज साहब दे शब्द भी साध संगत जी लगा मात्रा नाल दोबारा जदों आउंदे आ ते फर्क नाल आउंदे। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज ने बहुत सारे ये वारां ते वधीक विच भी सलोक इस तरह आए आ जिहड़े पहिलों उचारण कीते आ ते दोबारा फिर लगा मात्रा दे फर्क नाल आए आ। इस करके सतगुरां जी दे कीते उत्ते कि सिख नूं कदाचित भी शंका नहीं करनी चाहिदी। ते इहदे बाबत मैं स्पष्टीकरण करदिआं क्योंकि सिंह साहब जी ने आग्या कीती सी। साध संगत जी, जिस वक्त गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज शहीदां दे सरताज सतगुरु गुरुद्वारा रामसर साहब वाले स्थान ते हजूर बाणी उचारण कर रहे सी, भाई गुरदास साहब नूं लिखारी ला के महाराज जगत दे भले लई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पवित्र बाणी दा संग्रह कर रहे सन। उस वक्त हजूर दी आग्या सी बाबा बुढ़ा साहब नूं कि साडे दर्शन करन लई कोई ना आवे। जिवें असीं तखत ते बैठ के दर्शन दिन्ने आ ना संगतां नूं, साडी थावें बाबा बुढ़ा साहब जी तुसीं बैठ के संगतां नूं दर्शन देना है। एडा माण बाबा बुढ़ा साहब नूं बख्शिया हजूर ने। जिथे सतगुरु तखत ते बैठदे ना जिवें दर्शन दिंदे, ते बाबा बुढ़ा साहब जी बैठ करके संगतां नूं ये क्या करदे कि हजूर बाणी उचारदे है, सतगुरु दी आग्या नहीं। आपने जो सतगुरां जी दी बाबत पुछना है, दूरों आईयां संगतां नूं जो उपदेश बाबा बुढ़ा साहब जी दिया करदे, क्योंकि हजूर ने आप नूं आग्या कीती है। ते साध संगत जी, महाराज दे जगत गुरु जी दे पुत्र बाबा श्री चंद जी, जिन्हां दा सत्कार गुरु घर दे अंदर साध संगत जी इन्ना वड्डा हुंदा रिहा है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप दे अगे हथ जोड़ करके सत्कार करया करदे। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह गुरुद्वारा बाठ साहब बनिया होया है। हजूर आप दे दर्शन करन वास्ते समाधि लीन सन ते सतगुरु जी खड़े रहे। सेवकां ने जदों दसन लगे, महाराज गुरु अर्जन साहब कहंदे भाई दसन दी लोड़ नहीं। अंतर आत्मे जदों नेत्र खुले, बाबा श्री चंद जी उठ के चरनी लगे, आख्या महाराज तुसीं इन्ना चिर क्यों खलोते हो, मैनूं उठा देना सी। सतगुरु जी कहंदे आप ध्यान स्थित सी, इस करके असीं उठाउणा योग नहीं समझिया। बाबा श्री चंदनी ने उस स्थान ते वाक कहे होए है कि जिहड़ा साडे कोल इत्थे आवेगा, जिहड़ा सिद्धा साडे कोल आया उहदी यात्रा सफल नहीं होगी। गुरु अर्जन साहब दे स्थान ते जिहड़ा पहिलों मत्था टेकूगा उहदी नमस्कार सानूं कबूल होवेगी। गुरु साहब दा अदब पहिलां रखिया। ये जानदे सी बाबा श्री चंद जी के गुरु महाराज गुरु अर्जन साहब जी कौन ने, पिता जी दे थामे बैठे होए है। इस करके गुरु अर्जन साहब जी महाराज दा माण करदे, वड्डियां सतगुरां जी दा सत्कार करदे। ते सतगुरु पातशाह जी महाराज आप तखत तो उठ जांदे। बाबा श्री चंद जी ने कहा महाराज आप इउं क्यों करदे हो। सतगुरु जी ने कहा कि गुरु पुत्र विच गुरु जी दी अंश हुंदी है, इस करके असीं तुहाडा माण ते सत्कार करदे हां। सानूं गुरु नानक साहब दा दर्शन हुंदा तुहाडे वल वेख करके। ये साध संगत जी प्यार ते माण दी गल है। ते जिस वक्त बाबा श्री चंद जी उत्थे आए चल करके हजूर बाणी उचार रहे सी, 16वीं अष्टपदी संपूर्ण कर चुके सन गरीब नवाज। इत्थे साध संगत जी कई उदासी संप्रदा दे भुलेखा खा के कहिंदे है कि गुरु साहब नूं अगे जी बाणी नहीं सी फुर रही। ते सतगुरु पातशाह जी महाराज ने बाबा श्री चंद जी नूं कहा सानूं बाणी नहीं अगे फुरदी पई, ते सारी अगे अष्टपदियां बाबा श्री चंद जी ने उचारण कीतियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਹਜੂਰ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ।
ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬੱਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਪੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਧਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ। ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ $50 ਤਨਖਾਹ ਠੀਕ ਵਾ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ $50 ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਵਾ? ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾੜੇ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਈ। ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੋਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਥਾਨਕਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਤੇ ਕੱਕਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਕਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਏਕਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਈੜੀ ਵੱਖਰੀ, ਅਧਿਕ ਤੇ ਕੱਕਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗਣਿਤ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨਾਇਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਕਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਰਾਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਦੇ ਆ, ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਤਾਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਭਕ, ਰੇਚਕ ਤੇ ਕਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ, ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਬਣਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਹ ਫਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮਰ ਵਾਕ ਹਨ। ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ੰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ